Oşo boyunça işlep жүрдüm. Men kolxozda agronom bo'lib ishladim, tamak agronom bo'lib, paxta malında xilop zavodda men ishlab qoldim. Izzatchi bo'limida paxta topshirma qilib. Shunda Xalmirzayev degan deputat, oşo malda deputat, hozir bilmem, cho'ng odam bo'lsa kerak. Zavodga direktor elada. Kolxozda 2000 tonna paxtasi, dag'i bir kolxozda 1000 tonna paxtasi bunday переработка qilgandan keyin vagonga bosib turib, bir tundalardan vagonga bosib qo'yib turilmaga. Buğaltır keldi bizga, kolxozdan buğaltır, paxtavuz yo'q. Ana kesak o'shanday paxtavuz yo'q. Ana KGB'ga bardik. Barsa alarda dokument qilib berdilar. Normal dokument olib keldi, biz ruxsat berdik dedi. SMB'ga bardik, qayerga barsak da alarda o'shanday deydi. Iloji yo'q, ana men to'g'ranagan gubernatorga keldim, zakir ishlab turgan malda endi. Ya şunu bir narsa qilgin dedim, anan zo'noqda zing etkizib chalib ala. Ya nimadagi paxta, vokzaldagi paxta jilvasin dedi. Ya deb bo'ldi, anam yaxshiroq aytgin, tuzukroq aytgin deb bag'alini nima qilyapamda. Ya bo'ldi, ishonaver ketmaydi dedi. Barsak ana o'sha yerda barsak paxtalarni da boshqadan teplovozga yuklatib, xilop zavodning ichiga olib kirib, dag'i jiydirib qo'ydim-da. Shunda iki kolxozdan hozirgacha rahmat aytib yuradi. Shu nimalari, eldaridagi, raisidagi, o'shanda bir vurachat qilgansiz deb. Bu o'xshab bir mashina tavaltib alam buzib ekanda. Kechqurun haliga buni tutash uyida o'tirib olib turib, al vaqt aroq yo'q. 20 aroqni ichib olibmiz. O'shanın ichidan bir men ichib ketganimda qolgan ton ichirdi. 19 biro qolganmiz tashlab. Hayat. Anan yok fırınların saat 6'dan karanlıkta jönödüm. Nege barganda Perol vardık. Perol barganda kıyın nemeler eken yol çatar. Kavrator. Haligi kişine bulak ötütkendagi batlak bol turup kalarken taş. Barda tığılıp kalarken. Bizdeki var tığılıp kaldı. Bular büt kayıp içinde oturat. Türt desek jarime aslından jarime arkasını türt da. Ben bir yakta tuttum. Bir yakta tutkula. Desek yok bir yakta tuttum. Bir yakta tuttum. Ana bir bana uvazı kelip kaldı yaş falan. Kelip kalıp dururken baykeler. Sizler toga çıkmayan adamları kesler. Hazır bunu şağıl apartıp anike düşüp ketersen maşineye. Sen bilen aytar biz bakiyikli ketotavuz. Bir jet algılaçı desem olur. Bakiyikli jet tuş bir yakta bizim maşineye tut al borsa nemeden ıray akımçılıksız zamı geldi. Hani o'sha ketiptiler var. Dostlarga aytadi nemeden. Bakiyikli. Вот, а қалғаны жөнөкөй балчы, шопур, тракторист, жөнөкөй балдар да эми ачык айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда кетменчи кызматы жок эч кандай. Вот. А мен өкмөт башчысы болуп иштейм, Сузакта бир мектепке бардык, стройка болуп атат. Карасам классташтарым турат, бир 7-8 турат. Катараларымдан тартиптүү балдар болчу. Жабылып эле келип, кандайсың деп антпейт эле. Жөн турат. Saat 3-4 jarqıragan свет бар экен, туура кирип барса керек. Шопурга түштүк, булар уктап аткан. Аны кирип барса керек, милиция чыкты. Кайга майкеледи. Biz 9 tura кетатабыз. 9 tura эмес, бул макмал завод. Силер ылдый кетиши керек деди. Ана эми ошону айтып койчу, же болсо хакимиңин телефонун берчи десе, андай нерсени бербейт, барекелет. Анан сүйлөшүп алсак да берме алда булар түшүп кетет алиге. Забойдон чыккан шахталарды чаң, башка муну али коридордо кирип барганда тиги милиция чат пистолетин алып туруп коруп кетти. Байкай, давай, чык dedi. Чык кет. Булар ки, бул мен класс ачсам десем. Апартын машина тыгып туруп айда кетет. Туура немеге түштүкпү? Казармага жетип барды уктап калды. Жолдо эч ким жок. Buna degende kısa neme bir geri ketip atkan ekan. Şopurda aytdimi, kattolak şu. Arkasından kovsak tigi gelip mıç katto kaçat da. Biz yesek daha kaçat. Hani men düştük dağı. Gemeyin özüm çöndü, çuval kup. O ecike tokta degi çoğula kıykırıp parıldı bir patatesike girip bekti aldı da.
Ölüğünü oraya beni de kuvatasın. Sen hiç kim kuvan yok. Ben senden sorayım da atar. Desem o şeyden kusarayı var. Ben seni doktora atmasın be. Milyon soraysın dedi. Eşik çavalan. Ben bakayım dinlemezsin soratam ben. Ertemenki saat 4-5'te uktap atabız biro Zakir deydi. Toba kaldı men 9'da hiç kim Zakir dep etili barlı Qurmay Salih kim eken dep jatam. Bir manda Zakir deydi tanya aytadi. Слышь? Там кто-то Закир кричит. Терезеден açsam uaz turат. Тегереңде 4-5 киши жүрөт. Кимдер бар? Чыксам классташтарым. Sen үйүң тапкычак кыйналдык. Машинабыз тыгылып, сүртүп. Кирди чарчаган бардыгы. Кухняга кирип чай пай ичти. Ошондо бир 5-6 келген. Батинкелери баткак. Прихожий баары чечип. Кайда жаткырам? Залга жаткырам. Ошондо Таня баарына жерге төшөк салып, жакшынакай кылып постелди салып, жаткырып, эрте мен туруп, чайды берип, ошентип бир күн, 2 күн конок кылып, анан узаткан. Барсак, неме промек жаткан экен, Таня ийдишагын жыйыштырып аткан экен. Звонить этсе, сразу Таня ойготту, кирдик, кичинекей таардым экен. Girgenderi bir çeyrek nememeyle, kırmızı meyle araktap gelip kop verdi. Kur'an'da kulaktın çıtas diye koy desem ya, hazır çam falan verdi, içi varsın. Dedi, hani işte kırmızında içi atacak, arağında içi atacak. Yat degenden, kişineken komnadaki, ondan da cıyılgan nemede yattık da, ben divana yat oradayken. Divanga жатып алсаң bir bağda şunçalık ısıp götürülüptür. Невозможно çıkarlar da. Bir bağda ne varsam al. Kur'an kelip alар, sakalını alattır. Класска барганда анда мындай мамилем жакын болгон Мамат, Алишер. Эмне үчүн Мамат менен? Бир гана Мамат менен эмес, Мамат, Алишер, Чоноев Асылбек деген, Орозбай, Нурдин, биз мындай 5-6 аябай мындай уюшкан жакшы топ элек да. Өзү биздин класста болгону 7 кызыбыз бар эле, калган эркектер элек биз 10 класста. Ушу балдар менен мамилем жакшы болуп жүрдү. Bir жыл окусам деле ошолор менен кийин деле көп жолугушуп жүрдүк. Ошо классташ балдар кийин мага айтчу эле, 1-2 жолу айткан. Мен даже жанакта уже горкомдун биринчи секретары болуп жүргөндө катташып турганмын. Кийин областтын жетекчиси болгондо эле Жалал Абадта катташып көрүшүп жолугуп жүргөнмүн алар менен. Алар айтчу, биз сени билесиңби, эмнеңди сыйлайбыз деп. Сен мына кызматтан, канча кызматтан уже өстүң, эч өзгөргөн жоксуң. Баягы мамилең бизге баягыдай эле, баягы Герсеев кебири бар го. Чоң кызматка келгенде же чөнтөк акча көбүрөөк түшкөндө уже Герсеев бойду көтөрүп, аяк бияка карабай, сен ким элең деп ушинтип коет. Андай менде жок болгон, эч качан андай болгон эмесмин. Бишкекке келип жүргөн, Чүйгө барганда, губернатор болуп барганда куттуктап келишкен, премьер-министр болгондо куттуктап келишти Бишкекке. Президент болгондо куттуктап келишти классташтарым. Тоздуңузбу аларды? Да. Каяктан? Үйдөн? Келгенде? Sarıviç ben okunu bütkenden beri daim kaysı vak bolsa kuşum aldı çoğunluğuna hareket kılatır işte. Bu okunu bütkenden keyin kuyu şöpte жүрдü. Andan keyin gelip zavod fabrikalar işledi. Keyin gubernatör oldu, premier-ministr oldu, prezident oldu. Oşonda dağı o vaktısını taap bizim çok hareket kılatır. Ayrıca ne balganı barıp bir aytsan, bunu günü bir yerge barabız. Balda çoğulup atat, ne malat desek, boldu deyip. Kelgin, ketemiz. Gelsen şart şart tağın ökümüz kelemiz ayılga. Gelip gerekten aytat. Mehmet, benim bunanca saat vaktim var. Hoşum aldı, beni çekin. Soğun bitti, ket de aytken. Hani ben turup ket kalarım. Dep ne malat dedi. Rasa gürkürüp kızı vatkanda balda.
Rasa oyun болуп атканда, Закир, уақытың бүтті, кет деймін да. Анан бұлар шығып мені сөгіп қалады да, сен менен отырасың, жөн отыра бербейсің да. Ал отырады го, деп қиды пышақ болып, ал кеткеннен кейін тоқмақпенен соққығымен қалады едім да. Ошондо уақыттарым ушу келіп, біз менен жолығып жүреді. Премьер-министр болуштан мурун, мен Чүйгө губернатор болгондо, ошо менин классташтарым келип, Чүйгө губернатор болгондо, ак калпак алып келип, ак үйдүн 3 тегерентиптир жана калпакты. Ак үйдүн тегерегенинде 3 жолу тегеретип, анан алып келип, мына эми сага башыңа кийгиздик, досубуз. Эми сен ак үйгө мындан кийин барышың керек деген сөз болгон. Классташтарым. Мен кандай болду десем, ак үйдүн 3 жолу тегереттик дейт. Анан тиги охранада байкап калып, не жүрөсүңөр деп сураптыр. Жөн эле жүрөбүз дедик деди. Аяк бияк карап, калпак башка эчтеке жок. Анан премьер-министр болгондо анда да кийин келип башыма калпак кийгизип, эми кийинки сен президент болгула деп. Каалоо тилектерин айткан. Бул аяштын бир укмуштай чоң пландары бар да. Ошо Кыргызстанды кантип оңдош керек деп чогулуп отуруп калганда айтканда, бул киши айтчуда, Кыргызстанды оңдош үчүн эң биринчи кезекте түштүктүн проблемасын көбүрөөк чечиш керек. Баткендин, Лейлектин проблемасын, Алайдын проблемасын чечиш керек. Себеби бул чек арадагы аймактар. Булар эң артта калган аймактар. Ушул аймактарды колго алсак, анан акырындык менен министрликтерден бирден жылдырып, ошту акырындык менен бир борборго айландырсак, ошондо гана Кыргызстандан эч ким батынып тийише да калбайт, эч ким батынып кол да сала албайт. Кыргызстан өнүгөткүлдөйт. Бардыгы бизге колун сунат. Ушу киши күнөөлүү, ушундай. Күнөөлүү эмес, ал түп түз болчу, ичи ак болчу. Бала кезинен эле ушунчалык орус мүнөздө баягы мүнөтүнө, мисалы үчүн мынанча мүнөттө кел десе, ошончо немецкий расчет болчу. Мүнөтүндө саатында ушунчалык точный адам болчу да, бүт бардыгы жалган, айтылган сөздөрдүн бүт баары жалган. Ушунчалык неме баягы ичи ак. Өтө жакшы адам. Жакшы адам. Мындай адамды бул аламда жок. Мындай адамчы. Мунун кичпейилдиги, адамгерчилиги, мына ушунчалык президентке жеткенде дагы ушу карапайым досторун колдон чыгарган жок. Азыр деле колдон чыгарбайт. Ушунчалык байланышта сүйлөшүп, бийлик экен болуп калды энди. Бул адамдар душман болуш керек эмес. Буга төрт адамдар жакшылыкта калап өткөн адам. Буга каласа ошондой немеде калат. Элде түшүнөт секин акырда дейт. Ошондой эле мисалы үчүн тазалыктын эталону, тазалыктын эң бир жеткен жети Куронбек Садиевичте. Буларды ар нерсени сүйлөп, ар нерсени тантырып аткан бул немелер жалган сөз. Башка неме алган, көрө албастык, жүзү таарлык адамдар. Эгер ошо Куронбек Садиевич менен бир саат сүйлөшкөн адам, анын ички дүйнөсүнүн кандай экенин билет. Кандай неме болот. Бул элим журтум деп 50 жыл, 60 жылдан бери ушу класста ушу балдардын менен чогуу жүргөн ушу балага ким неме кылат? Аким болгондо досторун чанып кеткен адамдар болгон. Ушу киши бирөөнү алдады. Бирөөгө бир жамандык кылды дегенди уктуңарбы? Эч жамандык кылган жок. Жок болсо ушу мына бирибиз ар түрдүү адамдар, мынакей бейбечараларыбыз, эмелерибиз, мына ушу биз менен кол үзбөстө мынакей башкалар кичине айыл өкмөт болгондо эле салам айтпай калат го. А бул президент болгондо дагы ушу бизге мына неме кылып дайыма бул Келгенде жол. бул мунун колунда жок. Же болбосо бул жакыр, же болбосо бул башка, же болбосо бул мындай адам дебейт эле да. Бүт адамдарды тегиз көрөт болчу. Кыргызстандын атасы боло турган адам болчу. Эмнеге Кыргызстандын атасы боло турган киши эмнеге? Бул өзү ошо тегиз, тең, улуу кичүүгө, кары жашка, томаякка, байга дебейт эле да, баарын тегиз көрөт эле.
Mına bunun kolunda yok. Bu geçer acaba tigil klastaşım tiginde bu yok. Hiç kaçan tegis muamele kılat boldu. Ana oşo iştep жүргөндө деле мынакей канча пенсияларыбыз көбөйүп атты. Пенсия мен ошондо гана көбөйдү. Анан мына пенсиялар кандай көбөйүп атты. Жакшынакай болуп. Немелерге бейбачараларга жанагы эме жана дудук не дейт. Ушунчалык боркер болчу. Ушуларга аябай жардам берет эле. Dayım yoluna Kudaya şu kozu soyduk. Uşu dostumuzun ötken ata babalarına, uruk tuğanlarına tiysin. Soğu. Şu menen dostumuz jakşınakay olup gülüp esiraman жүрсün. Bala çakası menen, tuğan urukları menen tınç bolsun. Dostları biz şunu pata verip, şu kozunu soyup atabız, şu neme dostumuz jakşınakay olup, işi oң olup, tınç bolup, şu biz menen bolsun. Amin. Şu bizge gelsin, bizim katarımızga koşulsun. Ya Allah'ım, ne tilese tileklerim versin. Daima жақсылықтар olsun. Мектеп жылдары классташтар Курманбектин тагдыры башкача болоорун алдын ала сезишкен сыяктуу. Мүмкүн ал келечекте мамлекетти башкарып калар. Муну алар жүрөгү менен туйгандай. Айтор Курманбектин жылдыз сермеген сааттары классташтарынын кыялында болсо керек. Oldu бүтүп ачтаталар убакта бек баарыбыз чогулуп турган убакта айттым да мен классташтар орус тилин жакшы билесиң эгерде Кудай буйруп сен чоң окууну бүтүп Платов болуп секретарь болуп калганда бизди ойлойсуңбу бизди кабыл аласыңбы десем айтты эле классташтар, силер ар дайым мен жүрөгүмдүн бир бурчунда турасыңар. Мен силерди эч качан унутпайм деген. Анан кийин жөнөкөйүн жана инженерден канга чейин жетти. Вот бизди классташтарды эч качан унуткан жок. Рахмат сага. Сени биз сагындык. Endi Закир. Pakta teretilege katar şu al. Bana boy uzun da manda vallahi oşun koyulu da. Yenke pakta ter almayı da. Men canında şu al ya pakta ter tapasa bile. Sen şu üstüresin. Pakta terişpesin de ben pakta teriş beretilen bir tek pakta terper çocuğum. Ha senin mine diyelim or var da men oşun dedim. Senin boyun uzun Meksika keyiminde. Oşun tere öğrendim başına pakta terpersilen. Bırak jakşı olsun. Hiç anın emesi. Klastaş bolup bir baladay bolup bir neme kılgan jeri aябай жакшы болчу. Мындай тамаша көбөйлө да бир нерсени айтсаң күлүп эле жүрө берет эле. Анан кийин жошу hem Закир чогу hem Закир билет. Жакшы сүйлөдү. Шоу мен элем десем. Эң туура айт. Закир Pakta terген bir нерсени сурасак дагы мындай дик неме изложение сочинение жазганда болсо партага отуруп алып карайт элек да мага мойнун созуп алып канча жазды экен бул деп. көчүрөт элек. Оңа да көчүрөт. Отуруп туруп сага паракка жазып берем деп койчу эле. Жазып берет эле. Көчүрүп алат элек деле анын таярын. Жакшы болчу, ичинде кири жок, жакшы, аябай жакшы болуп атат. Минскиде боло турган 70 жылдык маараке Курманбек Бакиевдин өзүн, үй бүлөсүн, туугандарын гана толкундатпастан, классташтарын да толкундантып турган учуру. Маселе көп. Анын баарын мааракеге чейин чечүү керек. Ошондуктан классташтар Орозбай Ташматовдун үйүнө Минскиге кийим жана кантип барып келет? Учак менен барышабы же поезд мененби? Кандай белек алып барышат? Орусча жакшы сүйлөгөн бирөөнү тандоо зарыл. Анын үстүнө Минскиге бара коюуда
Оңой олтоң эмес. Бул мурункудай тогустороого барып келчү жол эмес да. Орозбайдын үйүндө өткөн күндөрдү, мектепти, Курманбектин мектепте окуган мезгилин эстеп олтурушту. Классташтар ары кызыктуу, ары жашыруун бир канча сырларды билишет экен. Аларды башкалардын көзүнчө көп сөз кылышпайт. Мектепте Курманбек классташтары менен болгон жакшы кечтерде ырдап да койчу дешет. Классташтары анын Фрунзенин кечтери деген ырды аткарганды жакшы көрөрүн жашырышкан жок. А кезде Фрунзедей кооз жана жашыл шаарда ким гана окугусу келбесин. Бир саам тагушуларды Курманбек классташтары үчүн мектептеги күндөрдү эстеп жүрүшсүн деп атайын аткарып берген экен. Аралап шаар ичин басып жүргөм, андагы ак бурултун эсиңдеби, ойгонуу уйкусунан жымындашкан оттору Фрунзенин кечиндеги. Убакыт судаяқты унутпады, ачылган аппан гүлдөй күлгөнүңдү, ал түнү айта берем жетин албай, калтырбай бул дүйнөдөн биргениңди. Үн какпай мени тиктек бактар актар, жүрөктө сагынчыма карашкансың. Негедир канаттуулар учуп өтсө, сезилет сени көздөй бараткансың. Эстеймин элесиңди көзүм талбай, азыр мен амалым жок алыс жакта. Түшүмдө күндө сени жолуктурган, ой рахмат миң мертебе махабатка. Түшүмдө күндө сени жолуктурган, рахмат миң мертебе махабатка. Курманбек Бакиевдин классташтары эң жөнөкөй адамдар. Арасында айдоочулар бар, кээ бири саанчы, бирөөсү сатуучу, бири болсо бухгалтер, ветврач, агроному да бар. Дегеле алар ушул жарык турмушту уланткан жөнөкөй инсандар. Ошол эле учурда ар бири өзүнүн жөнөкөйлүгү менен улуу адамдар. Алар эч качан байын, же кызматка көтөрүлөм, же атагым таш жарып, тоону томкором деп айтышпаган. Эң кызыгы, Курманбек Бакиевдин президенттик жылдарында бири дагы уул кыздарын же туугандарын бир кызматка көтөрүү, ишке коюу жөнүндө сурашпаптыр. Алар бай турушпайт, байлыкка умтулушпайт. Жөн эле таза, ак ниет, пейлигенен
чындыкты гана айткан адамдар. Алардын болгон байлыгы ички дүйнөсүнүн тазалыгы. Кыргыз элинин элдиги, ала тообуздун жердиги так ушундай адамдар менен гана кармалып турабы деген ой туулат. Бул адамдардын Курманбек Бакиевдей улуу классташына, бир кездеги улут лидерине болгон чын пейилден кадырлаган, жүрөгүнөн каалаган ыйык мамилеси кимди да болсо таң калтырбай койбойт. Эми Курманбекке тынчаман болсун, жакшы жүрсүн. Эң жакшысы ошол. Мына Молодец. Мына Кудай кааласа мына жерде мероприятие кылып өзүбүзчө отурабыз. Эң жакшы нерсе. Бул биздин Закир доско арналат. Biz hazır жетимишке çıkkan деп özümüz sezmeyiz. Sen daha жетимишке çıktın деп kapı olma. Hali gele 10. klaslardayız. Жүрөбүз Кудай кааласа. Şu sana kağlarım buluttan çıkan günge okşap жүрөбөр dostum жаркырап. Qanday tılsınma? Sen soğuktan yaksana. Orozbay Taşmatov'un үйүнө Minskiden көптөн күткөн видео чалуу шыңгырап калат. Бул Курманбек Бакиев эле. Бул мүнөттөр бар үчүн өтө толкунданган убакыт болгон дешет классташтары. Tilden kalıp kalmasın. Yaptık boptırayın ne var? Bunlar sonra jaksına kaldı, kırıp atamız. Eskiden salam aytıp koy jaksına kaldı. Baldadın bardığı ikisine salam aytıp koyun dedi ne olalım? Emne, ayakşı bardığımızdan atımızdan. Teşkilik bolsun. Yaxşı bu, salamatçılıklarım yaxşı bu. Qayerda bolsa ham shu doim birgamiz. Salamatda bo'lgan. Söz tapmay turaman endi, bu yog'ini o'zingni tushunib turganda. Söz tapmay turaman. Mana. Gelgeninde jayla. Jayla. Erterak gel deyil, erterak. Biz sizni sağlashga keldik. Qandaysın Zakir? Yaxshısınmı? Ova. Burada Toy edet bura berasine çalışan tane. Qanday eran? Yaxshimi? Ya yaxshi olsun. Tinchlik ol. Yaxshi. Ha. Özün daha yaxshi. Tinch bo'l. Ova. Ар бири эмне деп айтып, кантип сүйүндүрөрүн билбей, айрымдары жашып, аптыгып, сөз таппай, каалоо сезимдерин билдирип калууга шашылышты. Классташтары Курманбек Бакиев жөнүндө бир гана нерсени өтө так жана даана билишет. Курманбек Салиевич мектепте да, бүгүн дагы айтор ар дайым Кыргызстандын адилеттүү, таза, намыскөй жараны деп эсептешет. Убакыт жана тарых муну тастыктайт деп ойлойбуз, дейт классташтар. Курманбек Бакиев Кыргызстандын экономикасына зор салым кошту. Мындан да көп салым болушу мүмкүн эле. Муну ага эң каршы болгон адамдар деле мойнуна алышат. Ага бүткүл жан дүйнөлөрү менен күйүп, чын пейилдери менен жакшылыкты каалашат. Kaygırmaz kafalanmaz,
Kayradan joluguşar gezindesin, kalasın kalabasın kaybürönür. Klastaş baldarыңдın, klastaş kızdarыңдın esindesin. Vay молодец. Kalasın kalabasın kaybürönür. Altında yaşlardın, gümüşte yaşlardın esindesin. Vay молодец. Zakir tağası Nuruyup Boğbek degендikinde yaşagan. Nuruyup Boğbek degen kişi bu jogorku hizmatlarda işlegen, aktif bolup işlegen, reis bolup işlegen kişi bolçu. Jakşı kişiler yeň. İşlegen işlerinde ayıp yok. Tuğra söylegen, tuğra jürgen hizmatçı kişi bolçu. O şehirde çoňoýup ösken. Oşon üçin muno Zakir dağı tağasyny tartıp tuğra söylep tuğra işlegen jigit. Bu tağası dağı çesni, taza, munda nemesi kiri jok jigit ele. Oşo tağasyny tartkan eken Zakir dostağı. Bu dağı şu taza işlep jürdü. Okup jürdü, işlegen işlerinde yeň jakşy işler jürdü. Hiç jaman teskeri jaklarga jürgen jok. Bul dostuňuzdun baskan turgandary, jürgenderi bul özünçe bir epopeýada. Munagda kalasa jakynda senin tuğulgan günüň geleýät. Şu tuğulgan günüňde iýilik bolsun, bala çakaňyň hurmatlaryň, syýlaryň göreber. Мындайда мен 10-чы класска чейин мына 10-чы класска чейин Жалал Абадта мектепте, Кошкартада интернатта 2 жыл окудук. Айттым го сага, атамдын негизги бизге болгон таасири бул как ата катары, эркек катары айткан сөзү. Мисалы үчүн Закир дайым туура жүргүн, коркпогун, коркпо, будь смелый, коркпо, туура жүр. İştegende таза иште деген постоянно айтчу муну. Мен тиги Көкжанакта биринчи секретарь болуп иштеп атканда, Тогуз-Торого баратканда аким болуп, Жалал Абадта губернатор болуп иштеп атканда атамдын дайым сөзү ушундай болчу: таза иштегин. Эч качан мамлекеттин чөнтөгүнө колуңду салбагын. Таза иштегин деген атамдын бул кредо было для него это. Урматтуу досум Коронбек, сенин алдында келе жаткан туылган күнүң менен куттуктайбыз. Мына 70ке чыгып калсак да жаштыкка эстеп, эски жашка жытырдалган Грузияны кечтери деген дырларды аяштарыңа биз болсо сага белек катары сунабыз. Aralap şaritin basıp yürgün, andağı aktorun tünesindeydi. Oygonu uykusundan cımın kaçkan, oktorun zelin geçindeydi. Oygonu uykusundan cımın kaçkan, doktorun senin geçirdiği. Bu vakit ulayaktı unutmadım, açılgan akbak günde gülgünündü. Aldındı ayta benim cetin ağlay, kaldırlay bu dünyada bilgenim. Altın
Ey